والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, wa ila hadri jami'il
الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وإلى حضرة جميع الصحابة ومن المهاجرين ومن الأنصار ونخص خصوصا إلى حضرة الصحابة عبد الله بن عباس وصحابة عبد الله بن مسعود وإلى حضرة عبد الرحمن بن صخر وإلى حضرة أبي بن كعب وإلى حضرة زيد بن ثابت وإلى حضرة سلمان الفارسي وإلى حضرة عمران بن حسين وإلى جميع التابعين والتابع التابعين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المصنفين والمؤلفين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والسادة الصوفية المحققين وأئمة الأربعة المجتهدين إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام شافعي إمام أحمد بن حنبل وإلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة أبي يزيد البستامي وإلى حضرة الشيخ جنيد البغدادي وإلى حضرة أبو خالد محمد الغزالي وإلى حضرة إبراهيم بن أدهم وإلى حضرة عبد الله بن مبارك وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي وإلى حضرة الشيخ أبو زكريا الأنصاري وإلى الحداد وإلى حضرة صاحب ربي الحداد وإلى حضرة جميع الأولياء سجاكا وجميع الأولياء تسعة وجميع الأولياء الكرام شعب الجلال شعب الكريم شعب الرشيد شعب الرحيم وجميع الأولياء في مدينة جبل كلهم وجميع الأولياء في قرية سموم كلهم وإلى جميع مؤسسين نهضة العلماء وإلى جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومشارق الأرض ومغاربها برية وقرية خصوصا إلى أهلنا وأهلكم وإلى جميع مشايخنا وأستاذنا ومربي روحنا ونخص خصوصا إلى مؤلف كتاب المواعظ الأسطورية اللهم اغفر له وارحمه وتسلى سره وغفره ذنوبه واجعل الجنة مثواه اللهم انفعنا بعلومه وأمتنا بأسراره وإلى والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولحاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wahadara nggih kula baleni sak paragraf Bismillahirrahmanirrahim wahadara lan wis teka sapa ala qaru wong kang liya
Fasa'ala mongko takon sapa akhir andalika saking mengkono-mengkono al ilmu afdol amil malu. Faqala mongko jawab faqala nggih andalika saking mengkono-mengkono napa wong-wong liya faqala mongko takon sapa akhir al ilmu tawi ilmu iku afdol luwih utama amil malu utawa bondo. Faqala mongko jawab sapa Ali al ilmu utawi ilmu iku afdhalu luwih utama minal mali ketimbang bondo. Faqala mongko takon sapa Hadir bi ayyi dalilin kelawan ndi bukti mana buktinya. Qala jawab sapa Ali sahibul mali utawi wong kang duweni bondo iku yadai ngaku ar-rububiyyata ing sifat dadi pangeran bisa babil mali kelawan sebab duweni bondo. Orang yang memiliki harta kemudian harta itu berlimpah, maka kecenderungan orang tersebut adalah kemudian mengakui bahwasannya dia memiliki harta itu atas jerih payahnya, sehingga muncul karakter menjadi pribadi yang sewenang-wenang. Dia bisa melakukan apapun karena dia memiliki harta. Bisa ibarat bisa dibeli, apa saja bisa dibeli, diganti dengan materi dan lain sebagainya. Menjadi pribadi yang memiliki sifat rububiyah ini yang mengkhawatirkan. Makanya harus dilapisi oleh iman, takwa, dan juga ilmu serta akhlakul karimah. Bisa babil mali karena dia memiliki harta. Andaikan dia tidak memiliki harta, pasti nggak akan bisa berperilaku seperti itu. Wa yadda'i lan ngaku sapa sahibul ilmi wong kang duweni ilmu al-ubudiyati nopo ing sifat hamba. Sedangkan orang yang alim, orang yang memiliki ilmunya dilapisi dengan iman, dengan takwa, dengan akhlak mulia, dengan kejernihan hati, maka mengantarkan dirinya pada kesadaran total bahwasanya dirinya hanyalah sebatas hamba. Makanya betapa bahagianya Nabi ketika Nabi ditimbali oleh Allah dan mengakui dirinya hanyalah sebatas hamba. Maka sifat tertinggi, derajat tertinggi dari seorang hambanya Allah adalah merasa dirinya hanya sebatas sebagai hamba. Makanya Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimi'rajkan oleh Allah sebagai status sebagai seorang hamba. Makanya di dalam ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi, derajatnya derajat abd. Malah derajat yang seperti ini kemudian dimuliakan oleh seorang atau majikan atau oleh Allah. Jadi dimuliakan. Di antaranya kalau sampai mengkaji Al-Qur'anul Karim, sampai lihat di dalam Al-Qur'an kata Nabi kita disebutkan dengan nama Muhammad ataupun Ahmad itu jauh lebih sedikit dibandingkan penyebutan nama-nama Nabi yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Quran namanya Muhammad, nama dengan sebutan Muhammad itu cuma 4 kali. 4 kali. Namun kemudian lihat status berikutnya yaitu dengan sebutan Ahmad. Ahmad disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Cuma 1 kali, berarti cuma 5 kali. Jauh berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa dan sebagainya. Lebih dari 20 kali penyebutan. Sedikit sekali.
sedikit sekali disebutkan namanya, tapi keistimewaannya disebutkan begitu banyak di dalam Al-Quran yang tidak disebutkan nabi-nabi sebelumnya di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, ditinjau dari segi nama dan keistimewaan. Oke, Masya Allah ya kali. Itu luar biasa. Padahal derajatnya hanya sebatas abdun, kawula. Aku iki kawulane Gusti Allah. Saya ini hanyalah hambanya Allah. Bukan aku iki pejabat. Aku iki anaknya si A. Aku iki anaknya wali iki. Aku iki buatan. Tapi saya hanya sebatas hambanya Allah. Kan gitu. Ini derajat namanya derajat takdim takdimnya. Bahwasannya di situ dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah pengakuan diri sebagai seorang hamba. Makanya di dalam sholat itu tidak ada lagi hilang titel keduniawiannya, hilang semua. Kalau sholat berjamaah yang ada status imam dan juga status makmum. Udah di situ. Entah makmumnya siapa, umpamanya presiden, pejabat, anggota DPR atau siapa, tetap sama statusnya makmum. Imam ya imam. Kan ya, itu derajat. Makanya derajat tertinggi yang kita bawa ke hadapan Allah yaitu derajat sebagai seorang hamba yang seperti apa? Hamba yang iman ataukah yang tidak iman? Orang yang bertakwa atau yang tidak bertakwa? Pun itu toh. Enggak. Yang ditanyakan itu semua. Makanya setiap kali Jumatan mesti ada wasiat. Fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Biqauli ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna. Janganlah engkau meninggal semuanya dalam kondisi illa kecuali kamu illa wa antum muslimun, kecuali dirimu dalam kondisi sedang pasrah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kondisi iman, Islam, ihsan. Makanya iman dan ketakwaan orang itu tiap saat, tidak lagi setiap hari, tiap saat itu mengalami yang namanya fluktuatif, naik turun. Kadangkala lagi semangat imannya munggah. Kadangkala semangatnya jeblok berarti imannya mudun. Kadangkala imannya mudun tapi ngerosone kedukuran. Nah, ini repot ini. Tipuan terperdaya. Ini yang repot ya, medeni sing iki. Merasa wis wah semangat ibadahe, ya. Ternyata imannya turun. Ini sing malah medeni. Makanya wong iku dicoba, duwe ilmu dicoba, wong ahli ibadah dicoba, wong ahli maksiat ya dicoba, wong biasa-biasa ya dicoba. Semua pasti punya cobaan masing-masing. Enggak ada ceritanya orang di muka bumi ini tanpa dicoba oleh Allah. Tanpa dites oleh Allah. Bon, kembali ke tema kita. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kitab sendiri yang mana beliau mengkaji fisik Nabi ya kemarin, karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang terambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nggih, ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau sampai mau memperbandingkan tentang derajat Nabi dengan nabi-nabi sebelumnya, itu sampai buka surat Al-Isra, suratul Isra ya. Ayat 1, kemudian dilanjut ayat 2,
ayat 3 dan ayat 4. Di situ di antara ayat itu setelah ayat tentang Isra, nggih. Di bawahnya itu ada ayat yang menjelaskan tentang keistimewaannya Nabi Nuh. Keistimewaannya Nabi Nuh. Di situ disebutkan oleh Allah titelnya, pangkatnya, yaitu Abdan Syakur. Kalau nggak salah Abdan Syakur. Nanti silahkan dibuka di dalam surah Al-Isra. Jadi pangkatnya disebutkan oleh Allah. Tapi kalau Nabi nggak ulang, yaitu cuma sebatas hamba. Makanya nyun sewu, kalau kita lihat peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi itu ya wis melu ae apa sing diperintah Gusti Allah. Ya kan? Disuruh, ayo melakukan Isra, melu. Ayo Mi'raj, melu. Iya dah? Ngenut ae. Coba bayangkan sampai mendapatkan perintah 50 kali sholat. Ketika di situ bertemu dengan Nabi yang lain, disuruh mengurangi sholat itu, Nabi nurut mawon. Iya kan? Sebuah kepasrahan. Kepasrahan. Seperti abd kepada malik. Bahasa kasare napa budak ning gone majikan. Opo jare? Makanya kalau menjadi seorang murid, seorang santri harus punyalah jiwa abad. Opo jari guru. Guru ngomong A, melaku ngidul, melaku ngalor. Kalau enggak itu alamat wis. Gimana? Ya Allah ya kan. Seperti itu. Kepasrahan total. Pun falau sa'aluni mongko lamun takon sapa sira kabeh ni ingsun an hada saking iki al ilmu afdalu minal mali la ajabtu yakti jawab sapa ingsun jawaban kelawan jawaban akhir kang liya madumtu selagine langgeng sapa ingsun iku hayyan urip fajau mongko jawab sapa khawarij waslamu lan manjing Islam sapa khawarij kulluhum ya sakabehane khawarij. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum khawarij untuk mengetes kemampuan kealiman Sayyidina Ali, yang mana beliau disuguhkan satu pertanyaan, namun dengan cemerlangnya Sayyidina Ali menjawab dengan berbagai macam jawaban yang berbeda-beda. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmunya Sayyidina Ali dan menunjukkan kebenaran atas dawuhnya Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Jadi saya diling-iling nggih hadise nggih. Diling-iling. Kemudian setelah itu orang 10 tadi menemui Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan seperti ini kalimatnya. Wahai kaum khawarij, andaikan kalian menambah lagi utusan untuk bertanya, bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang sama, aku pun akan menjawab dengan jawaban juga lebih daripada itu. Selama saya masih hidup, saya akan beri jawaban lebih daripada satu pertanyaan itu. Itu gambaran. Makanya kalau membahas ilmu, semua orang pasti punya pendapat masing-masing tentang kemuliaan ilmu. Dan disadari atau tidak, ilmu itu lebih penting daripada semuanya. Ilmu itu penting, pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu penting. Karena terkadang apa yang kita lihat menjadi pengetahuan, namun belum tentu menjadi ilmu. Maka butuh diteliti. Makanya para tokoh ilmuwan mengatakan ilmu itu melalui proses penelitian dari sesuatu yang hanya sebatas pengetahuan untuk dijadikan ilmu.
mengetahui tentang perbintangan. Maka setelah diteliti hasilnya adalah ilmu perbintangan. Iya, mengetahui tentang struktur tubuh manusia, maka muncul ilmu biologi, ilmu biologi, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu betapa luasnya dan betapa hebatnya sebuah yang namanya ilmu. Namun ketika seseorang itu memiliki ilmu, maka menuntut dirinya untuk supaya diamalkan. Diamalkan. Ilmu itu harus diamalkan. Makanya ada ungkapan apa? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang dulu itu lebih amalnya lebih kuat orang dulu. Orang dulu itu ilmu ngerungu, nggih, didhawuhi gurune, niku langsung diamalke. Meskipun kalimat itu salah, tapi dia yakin benar. Contoh, ketika orang mendengar remang-remang atau samar-samar kata ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, akhirnya dengarnya kayumu, kayuku, kayumu, kayumu. Tapi orang dulu yakinnya kepada Allah dan yakinnya wiritan itu diamalke. Bahkan terbawa sampai tua. Diamalke bener-bener. Diamalke bener-bener. Kalau itu orang dulu. Kalau sekarang kan ilmu itu di logika dulu. Iya kan? Di logika dulu. Artinya di logika dipikir kayak iki menguntungkan enggak buat saya? Ya, kalau enggak ya ora, dan lain sebagainya, kan gitu ya. Sekarang kan modelnya seperti itu. Itu ilmu. Maka menuntut orang tersebut bila mana memiliki ilmu untuk nopo diamalkan. Makanya ilmu karo amal iku ibarat dulur kembar. Ibarat apa? Dulur kembar. Dikatakan di situ al ilmu wal amalu tauamani. Gak enek ning ngene kitabe sampean. Nggih, gak enek. Ndak ada. Tak ambilkan dari kitab-kitab yang lain supaya kita semakin banyak nopo pemahaman, semakin tahu. Al ilmu wal amalu tauamani. Ilmu dan amal adalah dua anak kembar. Jadi kaya arek kembar. Ummuhuma uluwul himmah. Ibunya adalah semangat yang tinggi. Makanya kemarin kita bahas tentang hawa nafsu. Ada namanya nafsu ghadabiyah. Ya, ada namanya syahwatiyah. Kemudian kalau diarahkan ke positif ada namanya himmah. Himmah, cita-cita mulia. Cita-cita mulia, himmah. Ada namanya azimah. Nopo? Ada namanya nopo? Azimah, azam, kekuatan tekad. Azimah itu tekad. Kalau himmah nopo? Kok bisa li? Himmah nopo? Keinginan yang kuat, cita-cita yang kuat ke arah positif. Nah, ilmu dan amal hendaknya dilapisi himmah dan azimah yang tepat. Kalau nggak punya himmah, keinginan dan cita-cita, males. Gak gelem belajar, gak gelem sinau, iya. Akhirnya pedot sekolah dan lain sebagainya. Namun saat tua tinggal penyesalan. Lapo biyen aku gak sekolah. Lapo aku biyen ngene. Lapo aku biyen ngene. Makanya muncul penyesalan. Maka himmah itu harus dilapisi tekad yang kuat, azimah.
Bertekad, sampean belajar seperti ini harus punya tekad. Mau apa sampean? Apa yang hendak sampean ambil dari pelajaran yang kita kaji tiap hari seperti ini? Kalau nggak punya tekad, ya masuk, enggak, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam majelis saja mungkin jadi malas, lemas, ya, ngantuk, ya, dan lain sebagainya. Karena nggak punya azimah yang tepat. Maka harus dilapisi dua hal, yaitu himmah dan juga azimah. Ya, harus punya azimah. Sampeyan maca napa? Maca Al-Qur'an. Enggak punya azimah, tekad yang kuat. Bisa enggak khatam? Bisa enggak? Selama Ramadan ini sampeyan enggak punya tekad yang kuat untuk merubah diri menjadi lebih baik. Melakukan ibadah enggak di bulan suci Ramadan ini? Enggak. Punya cita-cita enggak yang baik setelah keluar dari Ramadan kali ini? Maka harus ditata. Tak meden nggih. Harus punya napa mau? Himmah dan azimah. Makanya ilmu dan amal itu ibarat dulur kembar. Makanya sampean lihat anak kecil. Anak kecil itu kalau sudah dapat ilmu, keinginan besarnya apa? Praktek. Iya? Nggih. Jadi kula niku teng griya niki laptop niki saderenge dienggo ngaji, biasanya dienggo nonton arek-arek teng griya anak kula. Sedangane nonton iku kreativitas yang ada di luar negeri, terus gawe-gawe opo terbuat dari kertas, kadang-kala ditumpuk-tumpuk dari opo. Biasanya nopo, langsung setelah nonton langsung dipraktekkan. Sebenarnya kita itu kadang-kala harus belajar dari anak kecil. Anak kecil itu rasa ingin tahunya tinggi, setelah tahu pengen beramal, mempraktekkan. Kita itu sebenarnya dibikin malu sama anak kecil terkadang ya. Karena apa? Luar biasanya anak kecil. Bahkan masalah nyun sewu, masalah rizki, anak kecil itu Masya Allah luar biasa. Ya, betapa yakinnya dia kepada orang tua. Orang tua yang ngasih dia makan dan lain sebagainya. Pasrah bongkoan ambek wong tuane. Pasti wong tuane gak akan tega, gak ngai anak mana. Iya toh? Iya. Kita sebenarnya juga gitu. Kalau kita yakin kepada Allah, maka rezeki akan berjalan dengan sendiri. Tapi terkadang kita tidak yakin kepada Allah, ragu-ragu. Iya kan? Ragu-ragu. Makanya kepasrahan itu sebenarnya kita belajarnya bukan ke orang lain sebenarnya, kepada anak kecil yang ada di sekitar kita. Coba, ketika dia diberikan rezeki, meskipun itu hanya sebatas permen, coba kasih anak kecil itu permen. Wah, senangnya luar biasa. Senang diceritakan macam-macam, mengekspresikan rasa senangnya. Nah, kita kadang-kala ketika diberikan oleh Allah, diberikan apa sekian, kadang-kala kita itu banyak nggak terimanya, ya, nggak terimanya. Nah, kadang-kala itu kita itu dibikin apa bahasanya, dibikin malu sama anak kecil ya, sama anak kecil, Masya Allah. Itu sudah, itu kaitannya kita belajar. Kemudian yang kedua, tentang tipologi manusia. Tipologi manusia atau tipe-tipe manusia. Di dalam cerita itu kita disuguhkan ada ilmu, ada harta. Ya, ada ilmu, ada harta. Di dalam sebuah hadis Nabi juga diceritakan di situ ada 4 tipe manusia berdasarkan harta dan ilmunya. Dikatakan innamad dunya li arba'atin nafarin. Jadi 4 tipe manusia berdasarkan harta dan ilmunya. Yang pertama adalah abdin razaqahu Allahu malan wa ilman. Golongan pertama adalah orang
yang orang tersebut diberikan oleh Allah harta dan juga ilmu. Harta dan juga ilmu. Golongan pertama ini dapat menggunakan bekal, baik itu hartanya maupun ilmunya, untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ibadah sosial kepada sesama. Jadi golongan pertama itu wong itu dicurahkan atau dikaruniai Allah ilmu dan juga limpahan harta. Wis ngalim Yusuf, iki angel ya. Wis saleh dadi kawulane Gusti Allah Yusuf sugih. Angel wis angel. Dan dia bisa menggunakan amanah itu dengan apa? Baik. Ini derajat golongan tertinggi. Makanya kemudian ini titeni banget. Nabi itu hanya menghalalkan, membolehkan orang itu iri, dengki pada dua hal. Tidak nih omongan kula baleni. Nggih, baleni. Nabi memperbolehkan kita iri atau dengki cuma pada dua hal. Selain itu enggak boleh. Bahkan menurut siapa namanya Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, ulama dari India, mengatakan seluruh iri dengki itu hukumnya haram, nggak boleh. Itu Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dari India. Beliau adalah gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki punya guru hadis itu dari India. Sedangkan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani juga punya guru yang begitu banyak dari India. Jadi India itu jangan hanya dikenali Bollywood ya, film Indianya. Tapi di India juga ada ulama-ulama besar yang rata-rata kapasitas keilmuannya adalah tingkatan guru. Jadi ulama-ulama Mekah, ulama-ulama kita yang besar itu rata-rata mengambil sanad keilmuan juga dari ulama India. Cuma jarang diekspos. Bahkan ulama-ulama besar Mesir itu juga mengambil hadis dari ulama India. Nah, di India juga banyak ulama itu ya, Masya Allah. Ya, boleh iri pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul kitaba wa qama bihi ana al-laili. Dirungokken. Nggih, dirungokken. Orang itu boleh iri satu pada orang yang orang itu diberikan ilmu yang baik atau pemahaman Al-Quran yang baik, sehingga dia menjadi pribadi yang solih, dan kesolihannya ini mengantarkan dirinya solih di dunia maupun solih di akhirat. Boleh. Umpamanya, contoh paling kecil, umpama. Sampai dengar di sini, kita kalau bulan suci Ramadan pasti dengar suara tadarus Al-Quran, ya. Nah, orang-orang yang tadarus Al-Quran itu kan suaranya macam-macam. Ada yang suaranya pas-pasan, ada yang ngepasi, ya, ada dipas-paskan, ya, ada yang lebih dari pas. Nah, yang paling senang kita mendengarkan orang darus Al-Quran itu orang yang suaranya lebih dari pas, suaranya enak, nikmat. Umpamanya dia juga hafal Al-Quran dan lain sebagainya, kita boleh iri. Bahkan kita berhalu boleh.
Berhalu. Ya Allah, andaikan ya Allah suaraku kaya ngono ya. Ya. Aku lah ya seneng bakal iso maca Quran, seneng darus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Boleh, boleh. Itu diperbolehkan itu. Itu diperbolehkan. Nah, ini wong ngalim. Ngalim ora umum lah. Kalau sekarang yang lagi viral itu Pak Lik sama ponaane, yang lagi viral di YouTube dan di mana-mana. Siapa? Gus Baha sama Gus Koyum. Gus Koyum itu Pak Lik, ponaane. Gus Baha. Jadi Gus Baha itu ponaane Gus Koyum. Pak Lik ngalime kaya ngono. Ponaane ngalime kaya ngono. Wis hafal Quran yo ngalim. Nah, kita iri boleh. Bahkan membayangkan ya Allah, andaikan aku ngalim kaya ngono aku ya iso apa ya bakal nglakoni apa sing dilampahi oleh mereka dan lain sebagainya. Boleh. Boleh. Iri kepada dua orang ini boleh. Karena ada keinginan orang yang iri ini meniru kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah berupa Al-Quran ataupun ilmu tadi. Dan orang yang diberikan kemuliaan Al-Quran dan ilmu tadi bisa mempraktekkan, bisa teramaliyahkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka boleh. Ya Allah, enek wong kok ngalim kaya ngono cah, wong yang apik kaya ngene cah. Apa? Bosone ambek wong iku ngene, akhlake kok mulya kok ngene ya Allah, ndane anakku ya. Ndane yo. Boleh, boleh. Boleh sampai pada tingkat itu boleh. Itu yang pertama. Boleh diiri. Yang kedua, seseorang itu boleh iri, boleh dengki, boleh hasad atau hasud kepada orang yang kedua. Siapa? Di situ dikatakan rajulun a'tahullahu malan fa huwa yatasaddaq bihi ana al-laili wan nahar. Orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah. Bahasa kita wong sugih ini orang umum. Tapi dia tidak tergila-gila dengan kesugihannya. Dengan kesugihannya itu dia bisa menciptakan satu lapangan pendidikan, bisa mentasalurkan sedekah ke banyak orang, mengangkat harkat martabat banyak orang, mengangkat derajat sosialnya yang asalnya nggak punya penggawean diwehi penggawean daripada minta diangkat, diopeni. Jadi kekayaannya ini untuk ngopeni masyarakat. Dia tidak gila terhadap hartanya. Itu kita boleh. Boleh keinginan iri ya Allah. Nggih. Ya Allah, mbok ya kula utawa besok anak-anak kula dados tiyang sing sugih kados ngoten, tapi yo gampang aweh. Itu boleh. Tapi kalau iri yang lain, Nabi mengatakan tidak boleh. Iri. Enek tonggone duwe sepeda motor nyarbres. Ya, padahal apa kerja arang-arang. Moro-moro tuku sepeda cash maneng. Sampinge sumpek. Soalnya kerja isu awan bengi gak. Kayaknya hasilnya umpamane. Ro tonggone tuku sepeda nyar dhewe. Oh iya wis. Akhirnya hasud ini. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Nabi hanya memperbolehkan orang itu hasud pada dua orang. Ya, tadi ya, diingat-ingat tuh ya. Makanya ketika kita muncul rasa iri kepada selain dua hal itu, hendaknya sering-sering istighfar. Makanya kajian iri yang diperbolehkan seperti ini dalam kitab namanya Sahih Bukhari. Masuknya itu kategorinya bukan babul hasadi, bukan bab hasud, tapi al-irtibat. Napa? Al-irtibat. Iri terhadap sesuatu yang positif itu disebut ghibthah. Disebut apa? Ghibthah. Iri yang diperbolehkan.
Itu namanya ghibtah. Tidak lagi hasud. Maka hasud itu rata-rata identik pada hal-hal negatif. Artinya memberikan dampak negatif. Artinya umpamane padha duwe warunge, umpama duwe warunge. Ya, sing situ lancar, make wong tukune, akhirnya iri akhirnya timbul dampak negatif dalam dirinya. Awas ya, engko tak dadekno tokomu gak payu. Akhirnya diuncali lemah, diuncali nopo macam-macam. Ini yang tidak diperbolehkan, iri, hasud yang mengarah pada negatif. Itu yang nggak boleh dan nggak diperbolehkan. Clear nggih di sini nggih? Pun niku mawon. Nggih, itu yang nopo? Pertama, jadi wong dikei harta, dikei ilmu, ya, namun dia bisa nopo? Bisa mempergunakannya pada hal yang positif. Yang kedua, golongan kedua adalah orang yang memiliki ilmu namun tidak memiliki harta. Jadi enek wong ngalim, dikai ilmu akeh ambek Gusti Allah sehingga dadi dheweke dadi wong ngalim, tur saleh, tapi gak duwe apa-apa. Masya Allah. Kalau lihat ceritanya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, itu wong ngalim-ngalimnya wong ya. Kalau kaitannya dengan dunia tasawuf, maka beliau menjadi tokoh sentral. Ya, tokoh sentral. Kalau sampean lihat beliau perjuangannya itu, Masya Allah. Nggih, Ghazali itu kan nopo? Ghazali itu apa? Pemintal. Benang wol. Jadi Imam Ghazali itu putra dari keluarga bapak ibu yang punya kegiatan memintal benang wol. Ketika habis dipintal, dijual, kemudian itu hartanya atau hasilnya dibuat sekolah anaknya namanya Ghazali. Akhirnya suatu ketika orang tuanya sudah bangkrut bahasanya. Bangkrut ditinggal sedo wong tuane, dheweke bingung. Sopo sing katen biayai aku sekolah? Itu Imam Ghazali. Makanya kalau sekarang umpamanya masih punya orang tua masih punya rezeki, jangan patah semangat di situ. Ulama-ulama kita zaman dulu banyak yang tanda kutip ekonominya itu di bawah rata-rata, banyak. Imam Ghazali juga sama. Akhirnya apa? Akhirnya dia sering silaturahim, ketemu koncone bapake. Makanya kalau umpamanya kita ditinggal orang tua, silaturahim orang tua, biasanya orang tua jangan pernah ditinggalkan, lanjutkan. Cek bapake sering silaturahim ning gone koncone iki, lanjutkan silaturahimnya. Barangkali di situ ada jalan. Karena silaturahim kadang-kala membuka jalan. Ya. Akhirnya ketemu temannya bapaknya. Dia berkata temannya bapaknya, Ghazali, sekarang dirimu kondisinya seperti ini. Kalau seperti ini terus kamu nggak bisa belajar. Ya, nggak bisa belajar. Udah, sekarang kamu masuk ke yayasannya Al-Imam Al-Haramain. Imam Haramain. Udah, belajar di sana, nyantri di sana. Di sana ada pondok, bahasanya AWDW, pondok gratis, nggak bayar sepeser pun. Belajar di situ. Dia dapat beasiswa belajar di situ, tidak menjadikan dirinya kemudian menjadi malas-malasan. Al-Imam Ghazali tambah semangat karena seluruh kebutuhannya sudah terpenuhi, tinggal dirinya mencukupi kebutuhan keperluan apa yang diinginkan dirinya. Akhirnya dia belajar tekun terus, akhirnya dadi ngalim. Menginjak waktu ya menjelang sedoe gurune Al-Imam Al-Haramain. Itu bau harum kealimannya Imam Ghazali sudah tercium banyak orang. Sehingga ketika Imam Ghazali ngaji ambek adik-adik nopo santrine ya,
Iku Masya Allah diminati banyak. Iya, banyak yang ngaji. Gurune ngaji, orang pati minat. Bahkan masyarakat sekitar itu mengambil meminta fatwa. Itu bukan kepada Imam Haromen, kepada Imam Ghazali. Akhirnya gurune ngomong ning gone muridé. Ghazali, alimmu iku lho simpenan sik to lah. Ya. Kok kesusu banget ya. Ya, simpenan sik lah, andane aku mati. Ngocek aku mati aku malim ya gak apa-apa wis. Ya. Karena apa? Gurunya bisa apa itu? Masya Allah ya, alimnya Imam Ghazali. Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali mengalami sebuah proses belajar dengan tekun, mulai memahami dunia filsafat, dunia dan sebagainya sampai masuk ke dunia sufi. Tapi yang Masya Allah, yang mulai luntur dan hilang adalah kebiasaan ulama dulu di zaman sekarang. Apa itu? Masalah kritik mengkritik. Kalau ulama dulu itu mengkritik, itu menunjukkan dulu sebelum dia mengkritik seseorang, itu dia membuat karya dulu. Menunjukkan bahwasanya saya memahami ilmu ini. Umpamanya kita contohkan Imam Ghazali mau mengkritik tentang kerancuran pemikiran para filosof. Itu beliau itu nggak langsung mengkritik, tidak langsung ngomong di hadapan jamaah, dikritik habis-habisan dunia filsafat atau para filosof, enggak. Tapi Imam Ghazali membuat karya dulu dalam bidang ilmu filsafat dulu. Yang menjadi bukti real bahwasanya Imam Ghazali adalah orang yang punya kemampuan dan faham terhadap ilmu. Setelah dia menunjukkan dengan karya itu atas kefahaman dirinya tentang dunia filsafat, akhirnya dia membuat karya kritik. Namanya judulnya Tahafutul Falasifah. Kerancuran berpikir para golongan filsafat. Ini kemudian dikritik lagi oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengkritik karyanya Imam Ghazali Tahafutul Falasifah, judulnya Tahafutut Tahafut. Saling mengkritik, tapi hasilnya adalah positif. Apa? Karya yang memberikan sumbangsi terhadap generasi setelahnya. Kalau kita enggak mengkritik habis-habisan, sing mengkritik gak paham ilmu nih. Itu kita. Ini adab. Makanya saya akan menulis buku namanya Ilmu Arud dan Qawafi ya. Saya menulis buku itu, buku berbahasa Indonesia. Saya bilang ke banyak orang, kalau jenengan nggak setuju dengan buku saya, buatlah dulu buku yang setanding dengan buku saya, baru kemudian silakan dikritik. Itu adabnya ulama dulu. Kalau hanya sekadar ngomong, pandai itu orang. Semua orang pandai itu ngomong kritik, ngomong. Tapi membuktikan sulit. Makanya ulama-ulama dulu mengkritik murid, mengkritik gurune mengkritik muridnya, hasilnya ilmu. Banyak kitab-kitab fikih kita itu ada kritikan kepada ulama sebelumnya. Makanya ada kalimat di dalam fikih biasanya kitab-kitab fikih al-asah. Ya, al-asah, ya, ada apa kalimatnya biasanya redaksi kitab awal kan gitu ya, ada di situ. Itu kritikan, Masya Allah. Itu ulama-ulama dulu mengkritik tapi membangun, mengkritik tapi menghasilkan ilmu, bukan menghasilkan perpecahan dan permusuhan dan saling tidak sapa. Kalau ulama dulu saling menyapa tetap mengkritik. Maka ilmu mengkritik ini harus sudah, kita lanjutkan esok itu keterangannya. Kita maknai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tabi hadis al-khamisu tabi kang kaping 5.
Iku an Abi Dzarrin Al-Ghifari. Saking sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Apa annahu satamani Abi Dzar Al-Ghifari. Qala dawu sapa Abi Dzar Al-Ghifari. Qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah. Ya Rasulullah alimni. Nguru'ana sapa panjenengan ni ing ingsun. Amalan ing amaliyah. Yuqarribu kang bisa marekake ni ing ingsun. Yuqarribu kang bisa marekake apa amal ni ingsun ilal jannati maring swarga. Wa yuba'id lan bisa ngedohake apa amal ni ingsun minan nari saking geni neraka. Ya Rasulullah, ajari saya bentuk amaliyah yang amaliyah itu dapat mengantarkan saya untuk semakin mendekatkan diri menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan saya dari siksa api neraka. Makanya kalau ulama dulu kalau sowan atau saling memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Jadi sampean kalau sowan ning gone yai ning gone gurune sampean njaluk duka, njaluk nasihat. Baik itu nasihat yang halus maupun nasihat yang kasar, marah. Untuk nopo? Kebaikan diri kita. Bukan berarti mereka benci, tapi menunjukkan kekurangan kita. Makanya kadang-kala kita sowan tiba-tiba yai ndukani awake dhewe. Itu bukan berarti yai benci kepada kita, tapi ingin kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini. Qala dawuh sapa Nabi, idza amilta nalikane nglakoni sapa sira sayyi'atan ing kaelekan fa'atbi mongko ngenutno sapa sira ha ing sayyi'ah hasanatan ing kebagusan. Qala ngucap sapa Abi Dzar qultu matur sapa ingsun aminal hasanati apa to iku setengah saking pira-pira kaapian qaulu la ilaha illallah utawi ucapan la ilaha illallah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi na'am ya utawi napa la ilaha illallah iku ahsanul hasanati luwih bagus-baguse pira-pira perkara kang bagus-bagus. Kalimat la ilaha illallah, makanya kalimat la ilaha illallah miftahul jannah. Nggih. Dan salah satu hal yang mengantarkan seseorang itu menuju surganya Allah Ta'ala adalah apa? Adalah apa? Sering-seringnya dia membaca la ilaha illallah. Nabi memberikan nasihat kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Hendaknya setiap kali kita melakukan keburukan, ini kalau kita bahasakan ya, kalau kita bahasakan untuk kita dirungokkan. Setiap kali kita melakukan ketidakbaikan ataupun kemaksiatan ataupun keburukan, baik itu ucapan, kerentek hati, sekelebat pikiran, ataupun berbentuk tindakan, maka hendaknya setelah melakukan kesalahan tersebut diimbangi, disertai, dibarengi, disusuli perkara-perkara yang baik. Contoh, keprojo omong misu, mau misu sampean, mau misu. Nah, ketika sampean habis misu atau kita habis misu, iringi setelah ungkapan itu bacaan istighfar. Ngoten, istighfar ping pira dan sebagainya. Jadi mari nglakoni elek ya apa ditambeli dengan kebaikan agar kita itu tidak kemudian terikat oleh tidak baik, biar kita itu lepas dari hal yang tidak
baik menuju yang baik. Makanya orang yang tidak baik itu karena dia terbiasa melakukan ketidakbaikan. Orang yang baik itu karena dia sudah terbiasa melakukan kebaikan. Paham ya? Makanya umpamanya biasa miso, krono terbiasa miso. Ya, bahkan menjadi fasih loh. Fasih, bahkan kadang-kala kol-kolah bareng ya. Enggak? Nah, wong yang ngono, wong biasa maca Al-Qur'an fasih. Engko akhirnya menjadi kebiasaan, terbiasa, akhirnya muncul sensitivitas. Pendengaran meskipun contohnya umpamanya sampean enggak hafal karena sampean terbiasa maca Al-Qur'an, maka ketika ada adik kita, teman kita membaca di samping kita salah, itu sudah sensitif telinga kita. Ini salah kalimatnya gak ngene kok. Padahal kamu nggak hafal, kita nggak hafal. Tapi karena sudah terlanjur terbiasa, makanya kulino, waiting trisno jalaran sangko kulino. Makanya wong apa nglakoni maksiat, nglakoni elek karena dia sedang ngomong waiting trisno niku jalaran sangko kulino. Ngoten. Paham nggih? Jadi waiting trisno jalaran sangko kulino yo gak hanya babakan masalah al-hub ya apa nggak hanya itu ya. Makanya kita itu harus bisa lepas dari sesuatu yang tidak baik, mengikatkan diri kita pada hal yang baik. Ngoten pun ya awake dhewe iki berusaha lho, sampeyan sampai kula nggih belajar lah. Belajar bareng. Iki sawangane kok wis bengi. Mendung ketoke. Iya. Ngomong mendung langsung perhatian. Oke. Ini tes psikologi. Iya, keterfokusan sampean itu beralih ndak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kula maca maknane 20 menit maknane tok. Nggih, ceritane bijing-bijing. Bismillahirrahmanirrahim wa ala hada. Lan iku ing atase iki hadis hikayatun utawi cerita nyatane anna rajulan satemene wong lanang. Kana ana sapa rajul iku waqifan wukuf bi Arafata ing dalem tanah Arafah. Wa fi yadihi lan iku ing dalem tangane rajul sab'atu ahjarin utawi pitu pira-pira watu faqat asyidu mongko padha nyeksenono sapa sira kabeh anni saking ingsun inda rabbina ngarsanipun pangeran ingsun bi anni kelawan satemene ingsun iku asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi dheweke nggawa waktune disahadai. Nggih, diwiriti syahadat di syahadati. Nggih, asyhadu nyekseni sapa ingsun an setune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah ing dalam wujude kelawan hak iku maujud illallah kejaba mung Gusti Allah tok, kejaba mung Gusti Allah tok, wa anna Muhammadan lan setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Fanama mongko turu sapa rajul, faroah mongko ngerti, mongko weruh sapa rajul fil manami ing dalam wektu turu. Berarti mimpi kama yaro kaya oleh ningali sapa annaimu wong kang turu annal qiyamata stune kaya sak temene kiamat iku qomat teman-teman terjadi apa kiamat wa annahu lan sak temene rajul
iku khusibah den hisab sapa rajul. Iku khusibah den hisab sapa rajul. Fawajabat mongko wajib lahu maring rajul apa annaru siksa neraka. Fa akhadha mongko ngalap fa akhadat mongko ngalap hu ing rajul sapa al malaikatu malaikat dhewe ngipine napa kiamat terjadi. Nggih, kiamat terjadi. Dan setelah kiamat terjadi yang namanya napa? Hari perhitungan, yaumul hisab. Ketika dheweke dihisab, ternyata panggonane dheweke duduk ning gone swarga. Dheweke nguwasi dheweke diseret ambek malaikat mimpi niki. Mimpi. Nggih mimpi. Waduh, medeni wong iki mimpine ya. Mimpine gak tanggung-tanggung. Mimpi kiamat, mimpi dihisab, mimpi nguwasi dheweke ditarik ambek malaikat. Fa amma dhahabu mongko semangsane budalan sapa malaikah bihi kelawan rajul ila babin nari maring lawange neraka. Faidan mongko dumadaan faida hajarun mongko dumadaan utawi watu cukujuk enek watu mintil kal ahjari saking mengkono pira-pira watu iku alqonibaaken apa hajar nafsahu ing awak dhewene hajar alal ahjari ing ngatasi pira-pira watu as-sab'ati kang 7 falam yakdir mongko ora kuwasa sapa al malaikatu malaikat ala rafihi ngatasi ngangkat hajar hatta yasiqa sehingga den giring hatta yusiqa sehingga den giring sapa bi rajul ila sab'ati abwabin nari maring 7 pira-pira lawange neraka. Dheweke ngipi diseret ambek malaikat menuju pintu neraka. Cukujuk pas nyampe ngarepe pintu neraka cukujuk enek watu gowedhe sing watu iku nutupi lawang napa neraka. Para malaikat ero pintu neraka ketutup krana enek watu, akhire watune didorong ambek malaikat. Namun kenyataannya ternyata watune ora mampu didorong ambek malaikat. Masya Allah. Rabbana andi nggih wakana lan ana iku ala kulli babin ingatasi saben-saben pintu apa hajarun watu. Akhirnya malaikat ngiring dheweke pintu 1 sampai pintu ke-7. Mulai pintu ke-1 sampai pintu ke-7 ternyata sama. Pintu neraka tertutup dan ditutupi oleh batu yang datang tiba koyok-koyok menghalangi si rajul wau mlebu neraka. Masya Allah. Mintil kal ahjari saking mengkono pira-pira watu. Tsumma siqa nuli den giring sapa bi rajul ila tahtal arsy maring ngisore arsy. Faqalat mongko padha ngucap sapa al malaikatu malaikat Rabbana du pangeran kita anta utawi panjenengan Gusti Allah iku tak langkung mengertosi dat moho mudane ni nggih nggih dat kang mohon apa nggih bi amri abdika kelawan perkorone hamba sira bi amri abdika kelawan perkorone hamba sira. Kemudian wa innalan satemene kita iku lanat jitu ora nemu sapa kita lahu krana abduka sabilan ing dalan ilan nari maring neraka. Akhire malaikat putus asa
Akhirnya malaikat putus asa nggawa rajul iki. Kate dilebono nerakane ketutup kabeh. Krana ditutupi ambek watune tibane ujug tekone ujug. Akhirnya malaikat putus asa. Akhirnya malaikat nggawa rajul wau tenggene arsy. Ketika saat aras malaikat podo matur ning gone Gusti Allah, Rabbana anta ta'lamu bi amri abdika wa inna la najidalahu sabilan ilan nar. Ya Allah, jenengan dat sing moho mengertosi luwe mengertos timbangane kita sedaya mengenai persoalan yang dialami dan juga dilakukan oleh hamba panjenengan menika. Namun kenyataanipun Gusti Allah, kula kali rencang-rencang malaikat niki beto sing jenenge rajul niki menuju neraka. Lah kok neraka niku ditutupi ambek napa? Watu. Sehingga kula kali rencang-rencang malaikat boten saged napa mlebet neraka. Lah lajeng kepripun niki? Lajeng pripun niki? Urusane niki pripun? Malaikat bingung. Bingung. Enek wong kate dilebono neraka, lah kok ketika nyampe pintu neraka moro-moro enek napa watu mudhun nutupi pintu neraka. Niku mulai pintu 1 sampai pintu ke 7. Masya Allah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Oke. Wan faqala mongko jawab sapa ar-rabbu pangeran tabaraka wa taala, abdi ayya abdihi kawula ingsun asyhadta. Temen wis napa syahadat sapa sira al ahjaro ing pira-pira watu falam tudayyi mongko ora nyiak-nyiakaken apa al ahjar haqqaka ing hak sira. Fa kaifa mongko hale kaya apa iku udayyi'u nyiak-nyiakaken sapa ingsun ana tegese utawi ingsun tegese ingsun haqqaka maringi ing hak sira wa ana hale utawi ingsun iku syahidun dat kang nyekseni bisyahadatika kelawan syahadah sira. Qala berfirman sinten Allah, adkhilu lebokno sira kabeh malaikat hu ing rajul al jannata ing swarga. Gusti Allah dawuh ning gone para malaikat, malaikat, hambaku situ iki pernah dheweke bersaksi, pernah bersyahadah di hadapan 7 butir napa? Batu. Ini umrah atau napa? Haji. Napa? Balang ya. Batu ya. Batu itu kan disyahadai. Dia pernah bersyahadah dan syahadah itu disaksikan batu yang ada di genggamannya. Maka kemudian batu ini berarti hidup apa mati? Benda hidup apa mati? Loh. Kalau batu bisa melihat kesaksian manusia, berarti hidup apa mati? Hah? Ayo sing sekolah umum ini ki, ayo isen jawab. Batu itu benda hidup apa mati? Hah? Ayo. Ayo dipecahkan ini, harus tahu ini. Benda itu benda hidup apa? Bukti ini maneng, niki cerita unik. Enek kiai katanya bangun, ngomong ning gone watu nih. Tuh watu. Ya, ajaan konco-koncomu. Akhirnya watu niki ngundang konco-koncone. Akhirnya bangunan itu mulai nol sampai dadi. Ayo, berarti watu niku benda hidup apa benda mati? Enggak. Makanya tentang tasbih niku lah terbuat dari butiran-butiran ya. Itu kalau kita gunakan untuk zikir terus-menerus, maka muncul ada dimensi kekuatan di situ. Ya kan? Akhirnya menjadi sebuah tasbih yang berkah karena seringnya digunakan untuk berzikir.
Oh, lah ya. Enggak. Sebuah tempat juga gitu. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Masya Allah. Berarti benda hidup. Benda hidup karena bisa menyaksikan. Ini ceritanya berarti. Ini dalilnya ini. Ini bukti bahwasanya batu itu iya, kan gitu ya. Oke. Tapi ya hidupnya beda, ya, hidupnya beda. Batu ini pernah bersaksi dan syahadat yang dia keluarkan, syahadat yang dia ucapkan itu disaksikan oleh batu dan batu itu tidak menyia-nyiakan orang yang pernah bersyahadat. Begitu juga aku, wahai malaikat, saya tidak akan menyia-nyiakan orang-orang hamba-hambaku yang pernah syahadat dengan kesungguhan. Nah, itulah keberkahan. Keberkahan dari kalimat syahadat. Makanya ada anjuran seperti ini. Anjuran namun tidak tertulis. Anjuran namun tidak tertulis. Hendaknya setiap kali kita sebelum menjalankan sholat 5 waktu, hendaknya kita awali dengan bacaan syahadat. Karena apa? Barangkali di antara waktu menunggu bainal duhur wal asr, bainal asr wal maghrib, bainal maghrib wal isya, bainal isya was subah, bainas subah wal duhur, itu kita keperucut omong yang menjadikan diri kita kadang-kala kan kita itu nggak kerasa. Makanya kita awali dengan syahadah. Namun kalau seandainya tidak dilakukan, kalau jamaah, kalau berarti sholat, berarti selamat dia. Karena di dalam sholat ada syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Makanya betapa selamatnya orang-orang yang sholat. Menyelamatkan dirinya dari mati secara tidak sadar. Nah ini, makanya penting itu. Makanya ketika membaca syahadat diisyarai dengan kata seperti ini ya. Bentuk kalimat seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Enggak usah wuduk diputar-putar itu. Kadang-kadang teng ya. Udah gini saja. Iya. Ini menunjukkan satu dan satunya, zat yang maha satu. Ya. Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lanjutan nih. Falamma qarubat, monggo semangsane wis parek. Monggo semangsane wis parek sapa rajul min babil jinani, saking pintu pira-pira swarga. Idan tumadaan abu-abuha utawi pira-pira lawange jinan iku muhlikatun ketutup. Fajaat mongko teko apa syahadatu alla ilaha illallah wa futihat lan den buka apa al abwabu pira-pira lawang kulluha ya sekabehane abwab fadakhala mongko manjing sapa ar-rajulu napa wong lanang. Ya, makanya kemarin disampaikan diri kita masing-masing ada potensi bisa masuk neraka, juga bisa potensi masuk surga. Punya potensi. Nah, sebenarnya ketika ditanya lebih berpotensi manakah diri kita? Ke arah an-narnya atau ke arah jannahnya? Kan gitu ya, ke arah narnya atau maka Nabi memberikan bocoran. Bocorannya napa? Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Kita itu sebenarnya ketika kita menjadi umatnya Nabi, sebenarnya itu potensi masuk surganya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita tahu kunci
surga, yaitu napa? La ilaha illallah. Potensi terbesar. Itu potensi terbesar. Namun kenyataannya kenapa kita bisa masuk? Itu perlu dipertanyakan. Iya kan? Makanya sampai ada kalimat mangkana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang di akhir ucapan saat dia sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Pengen agak puasa banget enggak pati pengen. Iya ya Allah ya Karim. Nggih, iku barokahnya nopo? Kalimat la ilaha illallah. Wa quqiya wallahu alam bisawab. Nggih. Pun kok kepengen mangen ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.